लेव्य पुस्तक 6 पर्व। अनंतर सदाप्रभु मूसा को कहिले, केही जेबे पाप करी सदाप्रभु विरुद्ध रे सत्य लंघन करे, अर्थात गच्छिता बा हस्तरे समर्पित किबा अपहृत द्रव्य विषय रे आपणा प्रतिवासी सहित असत्य व्यवहार करे, अथवा आपणा प्रतिवासी प्रति अन्याय करे, किए बा हजा द्रव्य पाई तद विषय रे असत्य व्यवहार करे और मिथ्या कही शपथ करे, एही प्रकार जेकोसी कर्म रे मनुष्य पाप करे, तेबे से पाप करी दोषी हेले जहा से अपहरण द्वारा नहीं अछि अबा अन्याय रे प्राप्त होई अछि, अबा जेउ गच्छित द्रव्य ताहा निकटरे समर्पित होई अछि, अबा जेउ हजा द्रव्य पाई अछि, अबा जेकोसी विषय रे मिथ्या शपथ करी अछि, से सब द्रव्य फेराई देव मध्य से ता संपूर्ण रूपे और तही सहित पंचमांश अधिक फेराई देव। से दोषी बोली निश्चित हेबा दिन रे द्रव्य स्वामी की ताहा देव। पुणी से सदाप्रभु को उद्देश्य रे आपणार दोषार्थक बलि उत्सर्ग करिव। तुमर निरूपित मूल्यानुसारे पल्लरू एक निखुंत मेष दोषार्थक बलि निमंते जाजक निकट को आनिब। तो जाजक सदाप्रभु छामुरे ताहा निमंते प्रायश्चित करिव। तहिरे से जेकोसी कर्म द्वारा दोषी होइथाए तहिरु क्षमा प्राप्त हेब। आहुरी सदाप्रभु मूसा को कहिले, तुमे हारण को और ताहार पुत्रगण को एही आज्ञा दियो। होम बलिर व्यवस्था एही, होम द्रव्य समस्त रात्रि प्रभात पर्यंत बेदीर अग्निस्थान उपरे रहिब, पुणी बेदीर अग्नि प्रज्वलित रहिब। पुणी जाजक अपना शुक्ल वस्त्र और शरीर रे शुक्ल जंघिया पिंधिब, आउ से बेदी उपरे अग्नि दग्ध होम बलिर भस्म तोली बेदी पार्श्व रखिब। एथि उतारे से आपना से वस्त्र परित्याग करी अन्य वस्त्र पिंधि छाउणी बाहरे कौनसी सूची स्थान को से भस्म नहीं जीव, मात्र बेदीर उपरिस्थ अग्नि सर्वदा प्रज्वलित रहिब, ताहा निर्वाण हेब नाही। जाजक प्रति प्रभात रे तही उपरे काष्ठ जालिब, पुणी से तही उपरे होम बलि सजाई रखिब और मंगलार्थक बलिर मेद तही उपरे दग्ध करिब। बेदी उपरे अग्नि सर्वदा प्रज्वलित रहिब, कदापि निर्वाण हेब नाही। आ भक्ष्य नैवेद्यर व्यवस्था एही, हारणर पुत्रगण बेदी सम्मुखें सदाप्रभु छामुरे ताहा आनिबे। तो जाजक अपना मुष्ठी पूर्ण करी पुणी से भक्ष्य नैवेद्यरु किछि सरु मैदा और किछि तैल और नैवेद्य उपरिस्थ समस्त कुंदुरु नहीं तैर स्मरणार्थक अंश रूपे सदाप्रभु उद्देश्य रे तुष्टिजनक आघ्राणार्थे बेदीरे दग्ध करिब। पुणी हारण और ताहार पुत्रगण तहिर अवशिष्ट भोजन करिवे। कौनसी पवित्र स्थान रे ताड़ी बिना ता भोजन कराजिब। सेमाने समागम तंबुर प्रांगण रे ता भोजन करिवे, ताड़ी सहित ता पाक कराजिब नाही। आंभे आपणा अग्निकृत उपहाररू सेमानक अंश निमंते ता देलु। पापार्थक बलि और दोषार्थक बलि तुल्य ता महापवित्र। हारणर संतानगण मध्य प्रत्येक पुरुष ता भोजन करिवे। सदाप्रभुंकर अग्निकृत उपहाररू यह ग्रहण करिबा पुरुषानुक्रम तुम्भमानकर अनंतकालीन अधिकार। जे केही ता स्पर्श करे से पवित्र हेब। अनंतर सदाप्रभु मूसा को कहिले, अभिषेक दिन रे हारण और ताहार पुत्रगण सदाप्रभुंक उद्देश्य रे जे उपहार उत्सर्ग करिवे ताहा एही। सेमाने नित्य भक्ष्य नैवेद्य निमंते ऐफार दशमांश सरु मैदा नहीं अर्धेक प्रभात रे और अर्धेक संध्या काल रे उत्सर्ग करिवे। पलम रे जहा तैल सहित प्रस्तुत कराजिब, सिक्त हेले तुमे ता भितर को आनिब। से भक्ष्य नैवेद्यर खंड खंड पक्वान तुष्टिजनक आघ्राणार्थे सदाप्रभु को उद्देश्य रे उत्सर्ग करिब। ए उतारे हारणर पुत्रगण मध्यरु जे ताहार पदरे अभिषिक्त जाजक हेब, से ताहा उत्सर्ग करिब। अनंतकालीन विधि रे सदाप्रभु को उद्देश्य रे संपूर्ण दग्ध हेब, अर्थात जाजकर प्रत्येक भक्ष्य नैवेद्य संपूर्ण रूपे दग्ध हेब, ता भोजन कराजिब नाही। अनंतर सदाप्रभु मूसा को कहिले, तुमे हारण को और ताहार पुत्रगण को कुह, पापार्थक बलिदानर व्यवस्था एही। जो स्थान रे होम बलि बध करा जाए, से स्थान रे सदाप्रभु सम्मुखें पापार्थक बलि बध कराजिब, ताहा महापवित्र। जो जाजक पापार्थके ताहा उत्सर्ग करे, से ता भोजन करिब। समागम तंबू प्रांगण रे कौनसी पवित्र स्थान रे ता भोजन कराजिब। जे तहिर मांस स्पर्श करे ता पवित्र हेब।
पुणी जेबे कौनसी वस्त्र रे तहिर रक्त छिटा पड़े तेबे तुम्भे से रक्त सचित वस्त्र स्थान रे धौत करिव। मात्र जे मूर्तिका पात्र रे ता पाक हुए ता भंगा जीव, तेबे पितल पात्र रे ता पाक हुए ता मजा जीव और जल रे परिष्कृत हेब। याजकगण मध्य समस्त पुरुष ता भोजन करिवे, ता महापवित्र। मात्र पवित्र स्थान रे प्रायश्चित करबा निमंते जेकोसी पापार्थक बलिर रक्त समागम तंबू भितर को अणा जाए ता भोजन करा जीवो नाही, ताहा अग्नि रे दग्ध हेब। लेवी पुस्तक 7 पर्व। आउ दोषार्थक बलिर व्यवस्था एही, ताहा महापवित्र। जो स्थान लोक माने होम बलि बध करती से स्थान रे सेमाने दोषार्थक बलि बध करिवे। पुणी याजक वेदी उपरे चारिआडे तार रक्त क्षेपण करिव। आउ से ताहाकु ताहार मेद सबु अर्थात मेदमय लांगुल और अंतरा आच्छदक मेद और 2 गुरुदा और तही उपरिष्ट पार्श्वस्थ मेद और 2 गुरुदा तहिर जकृत उपरिष्ट अंतरा प्लावक नहीं उत्सर्ग करिव। पुणी याजक सदाप्रभु उद्देश्य रे अग्निकृत उपहारार्थे वेदी उपरे ता सबु दग्ध करिव। या दोषार्थक बलि याजकगण मध्य प्रत्येक पुरुष ता भोजन करिवे। कौनसी पवित्र स्थान रे ता भोजन करा जीवो, ता महापवित्र। जेपरि पापार्थक बलि जेपरि दोषार्थक बलि जेउ याजक तद्वारा प्रायश्चित करई ताहा तारी हेब। 2 व्यवस्था 1। पुणी याजक जेउ लोकर होम बलि उत्सर्ग करे तार से उत्सर्ग होम बलिर चर्म से याजकर निज पई हेब। पुणी तंदूर रे बा करई रे बा पलम रे पक्व जेतेबेले भक्ष्य नैवेद्य ता सबु उत्सर्गकारी याजकर हेब। मात्र तैल मिश्रित अबा शुष्क भक्ष्य नैवेद्य सबु हारणर पुत्रगण मध्य जेपरि एकर सेपरि अन्यर हेब। आ सदाप्रभु उद्देश्य रे उत्कृष्ट मंगलार्थक उपहार बलिर व्यवस्था एही। केही जेबे प्रशंसार्थक बलि आणे तेबे से प्रशंसार्थक बलि सहित तैल मिश्रित ताड़ी शून्य पिठा और तैलयुक्त ताड़ी शून्य चकुली और सरु मैदार तैल मिश्रित पक्व पिठा उत्सर्ग करिव। आउ से मंगलार्थक प्रशंसा बलि सहित ताड़ीयुक्त रोटीर पिठा देई आपणा उपहार आनिब। तहु से प्रत्येक उपहार एक एक पिठा नहीं उत्तोलनीय नैवेद्य रूपे सदाप्रभु उद्देश्य रे उत्सर्ग करिव। जो याजक महामंगलार्थक बलिर रक्त प्रक्षेप करे ताहारी हेब। पुणी मंगलार्थक प्रशंसा बलिर मांस तार उत्सर्ग दिन रे भोजन करा जीव। से प्रातःकाल पर्यंत तहिरु किछि रखिब नाही। मात्र जेबे से उपहार बलि तार मानत बा स्वच्छादतर उपहार हुए तेबे से ताहार सेई बलि उत्सर्ग करिबा दिन रे ता भोजन करा जीव। पुणी तहिरु जहा अवशिष्ट रहिब ता आर दिन प्रातःकाल रे भोजन करा जीव। मात्र तृतीय दिन रे बलिर अवशिष्ट मांस अग्नि रे दग्ध करा जीव। जेबे तृतीय दिन रे ताहार से मंगलार्थक उपहार बलिरु किछि मात्र भोजन करा जाए तेबे ताहा ग्राह्य हेब नाही, किबा तहिर उत्सर्गकारी पक्षरे ता गणा जीव नाही, ता घृणा योग्य हेब। पुणी जेउ प्राणी ता भोजन करई से आपणा अपराध बहिब। आउ सेई मांस कौनसी अशुचि वस्तु रे लागिले ता भोजन करा जीव नाही, ता अग्नि रे दग्ध हेब। आ प्रत्येक सूची लोक से मांस भोजन करिव। मात्र जेउ प्राणी आपणा शरीर रे असुचिता थाउ थाउ सदाप्रभु संबंधी मंगलार्थक बलिर मांस भोजन करई से प्राणी आपणा लोकमानक मध्यरु उच्छिन्न हेब। जेबे केही कौनसी वस्तु अर्थात मनुष्यर अशौच्य कि अशुचि पशु किबा कौनसी घृणायोग्य अशुचि वस्तु स्पर्श करी सदाप्रभु संबंधी मंगलार्थक बलिर मांस भोजन करई सेई प्राणी आपणा लोकमानक मध्यरु उच्छिन्न हेब। आहुरी सदाप्रभु मूसा को कहिले, तुमे इस्राएल संतानगण को कुह, तुमे माने गोरु कि मेषर कि छेलीर मेद भोजन करिब नाही। पुणी स्वयं मृत बा पशु द्वारा विभिन्न पशुर मेद अन्य कौनसी कार्य व्यवहार करा जाय पारे, मात्र तुम्हे माने कौनसी मते ताहा भोजन करिब नाही। कारण मनुष्य माने सदाप्रभु उद्देश्य अग्निकृत उपहार रूपे जो पशु उत्सर्ग करती ताहार मेद जेबे कहीं भोजन करई तेबे ताहा भोजनकारी से प्राणी आपणा लोकमानक मध्यरु उच्छिन्न हेब। पुणी तुम्भमानकर कौनसी बासस्थान रे
ତୁମେ ମାନେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀର କି ପଶୁର ରକ୍ତ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ରକ୍ତ ଯିଏ ଭୋଜନ କରେ ସେ ଯେ ହେଉ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ଯେ କେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ, ସେ ଆପଣା ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆପଣା ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣିବ। ତାହାର ନିଜ ହସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର ଆଣିବ। ସେ ବକ୍ଷ ସହିତ ମେଦ ଆଣିବ। ତହିଁରେ ସେହି ବକ୍ଷ ଦୋଳନୀୟ ନୈବେଦ୍ୟାର୍ଥେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦୋଳାୟିତ ହେବ। ପୁଣି ଯାଜକ ବେଦୀ ଉପରେ ସେହି ମେଦ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ମାତ୍ର ବକ୍ଷ ହାରଣର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣର ହେବ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିରୁ ଡାହାଣ ଚଟୁଆ ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ନିଅ ଉପହାର ରୂପେ ଯାଜକକୁ ଦେବ। ହାରଣର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କେହି ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିର ରକ୍ତ ଓ ମେଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ, ସେ ଆପଣା ଅଂଶ ରୂପେ ଡାହାଣ ଚଟୁଆ ପାଇବ। ଯେହେତୁ ସେ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିରୁ ଦୋଳନୀୟ ବକ୍ଷ ଓ ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଚଟୁଆ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଦେୟ ରୂପେ ହାରଣ ଯାଜକକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଦେଇଅଛୁ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯାଜନ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହାରଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାଗଲା, ସେହି ଦିନାବଧି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଅଂଶ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଠାରୁ ତାହା ଦତ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ତାହା ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଦେୟ। ହୋମ ବଳି, ଭୈକ୍ଷ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଓ ଦୋଷାର୍ଥକ ବଳି ଓ ପଦନିଯୋଗାର୍ଥକ ବଳି, ପୁଣି ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଦିନ ସିନୟ ପ୍ରାନ୍ତର ସ୍ଥିତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣା ଉପହାର ଦେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସେହିଦିନ ସିନୟ ପର୍ବତରେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ହାରଣକୁ ଓ ତାହା ସହିତ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କୁ ଆଉ ବତ୍ସ୍ୟ ସକଳ ଓ ଅଭିଷେକାର୍ଥକ ତୈଳ ଓ ପାପାର୍ଥକ ବଳିର ଗୋବତ୍ସ୍ୟ ଓ 2 ମେଷ ଓ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ଡାଲା ସଙ୍ଗେ ନିଅ। ପୁଣି ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକି ଏକତ୍ର କର। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ମୂଷା କଲେ। ତହିଁରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିକଟରେ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଏକତ୍ର ହେଲା। ପୁଣି ମୂଷା ମଣ୍ଡଳୀକି କହିଲେ, ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେହି କଥା ଏହି। ତ ମୂଷା ହାରଣକୁ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଆଣି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ। ପୁଣି ହାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଜାମା ଦେଲେ ଓ କଟି ବନ୍ଧନରେ ତାଙ୍କର କଟି ବାନ୍ଧିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଚୋଗା ପିନ୍ଧାଇଲେ ଓ ତହିଁ ଉପରେ ଏଫୋଦ ଦେଲେ। ପୁଣି ଏଫୋଦର ଚିତ୍ରିତ ପଟୁକା ବାନ୍ଧି ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ଏଫୋଦକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ଆଉ ସେ ତା ଉପରେ ବୁକୁପଟା ଦେଲେ। ଆଉ ବୁକୁପଟାରେ ଉରିୟମ ଓ ତୁମ୍ମିମ ରଖିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ପାଗ ରଖିଲେ। ପାଗ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପତ୍ରର ପବିତ୍ର ମୁକୁଟ ଦେଲେ। ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଏହା କଲେ। ଅନନ୍ତର ମୂଷା ଅଭିଷେକାର୍ଥକ ତୈଳ ନେଇ ଆବାସ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଅଭିଷେକ କରି ପବିତ୍ର କଲେ। ପୁଣି ସେ ତହିଁରୁ କିଛି ନେଇ ବେଦୀ ଉପରେ 7 ଥର ସେଚନ କଲେ। ଆଉ ବେଦୀ ଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର, ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ଓ ତହିଁର ବୈଠିକି ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଅଭିଷେକ କଲେ। ଅନନ୍ତର ସେ ହାରଣକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ କିଛି ଅଭିଷେକାର୍ଥକ ତୈଳ ଢାଳି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲେ। ଅନନ୍ତର ମୂଷା ହାରଣଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାମା ପିନ୍ଧାଇଲେ ଓ କଣ୍ଟିବନ୍ଧନରେ ସେମାନଙ୍କର କଟି ବାନ୍ଧିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିରଭୂଷଣରେ ଭୂଷିତ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ମୂଷା ଏହା କଲେ। ଆଉ ସେ ପାପାର୍ଥକ ବଳିର ଗୋବତ୍ସ୍ୟ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ହାରଣ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣର ସେହି ପାପାର୍ଥକ ବଳିର ଗୋବତ୍ସ୍ୟ ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଲେ। ତହୁଁ ସେ ତାକୁ ବଧ କଲେ। ପୁଣି ମୂଷା ରକ୍ତ ନେଇ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ବେଦୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ଦେଇ ବେଦୀକି ପବିତ୍ର କଲେ। ଆଉ ବେଦୀ ମୂଳରେ ସେହି ରକ୍ତ ଢାଳିଦେଲେ ଓ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର କଲେ। ଅନନ୍ତର ମୂଷା ଅନ୍ତର ଉପରିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ମେଦ ଓ ଯକୃତର ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତ୍ରପ୍ଲାବକ ଓ 2 ଗୁରୁଦା ଓ ତହିଁର ମେଦ ନେଇ ବେଦୀ ଉପରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ଗୋବତ୍ସର ଚର୍ମ ଓ ମାଂସ ଓ ଗୋମୂୟ ନେଇ ଛାଉଣୀର ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ମୂଷା ଏହା କଲେ। ଅନନ୍ତର ସେ ହୋମାର୍ଥକ ମେଷ ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ହାରଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ମେଷର ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଲେ। ତହୁଁ ସେ ତାକୁ ବଧ କଲେ। ପୁଣି ମୂଷା ବେଦୀ ଉପରେ ଚାରିଆଡେ ରକ୍ତ ସେଚନ କଲେ। ଆଉ ସେ ମେଷକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଲେ। ପୁଣି ମୂଷା ତାହାର ମସ୍ତକ ଓ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ସକଳ ଓ ବସା ଦଗ୍ଧ କଲେ ଓ ଆଉ ସେ ତା ଅନ୍ତ୍ର ଓ ପାଦ ଜଳରେ ଧୌତ କଲେ। ପୁଣି ମୂଷା ବେଦୀ ଉପରେ ଆପଣା ମେଷ ସମେତ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ଏହା ତୁଷ୍ଟିଜନକ ଆଘ୍ରାଣାତ୍ମକ ହୋମବଳି। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ମୂଷା ଏହା କଲେ। ଅନନ୍ତର ସେ ମେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦନୀ ଯୋଗାର୍ଥକ ମେଷ ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ହାରଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ମେଷର ମସ୍ତକ ଉପରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ତାକୁ ବଧ କଲେ। ତ ମୂଷା ତାହାର କିଛି ରକ୍ତ ନେଇ ହାରଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଓ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପରେ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦର ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପରେ ଦେଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ସେ ହାରଣଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଆଣିଲେ। ତ ମୂଷା ସେହି ରକ୍ତରୁ କିଛି ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାଦର ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ଦେଲେ। ଆଉ ମୂଷା ବେଦୀ ଉପରେ ଚାରିଆଡେ ରକ୍ତ ସେଚନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ମେଦ ଓ ମେଦଯୁକ୍ତ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଓ ଅନ୍ତ୍ର ଉପରିସ୍ଥ ସକଳ ମେଦ ଓ ଯକୃତର ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତ୍ରାପ୍ଲାବକ ଓ ଦୁଇ ଗୁରୁଦା ଓ ତହିଁର ମେଦ ଓ ଡାହାଣ ଚଟୁଆ ନେଲେ। ଆଉ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ସ୍ଥିତ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ଡାଲାରୁ ଗୋଟିଏ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ପିଠା ଓ ତୈଳ ପକ୍ୱ ରୋଟିର ଗୋଟିଏ ପିଠା ଓ ଗୋଟିଏ ସରୁ ଚକୁଳି ନେଇ ମେଦ ଓ ଡାହାଣ ଚଟୁଆ ଉପରେ ଥୋଇଲେ। ତହୁଁ ସେ ହାରଣଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସେହି ସବୁ ଦେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୋଳନୀୟ ନୈବେଦ୍ୟାର୍ଥେ ଦୋଳାଇଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ମୂଷା ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେସବୁକୁ ନେଇ ବେଦୀସ୍ଥିତ ହୋମବଳି ଉପରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ଏସବୁ ତୁଷ୍ଟିଜନକ ଆଘ୍ରାଣାର୍ଥେ ପଦନୀ ଯୋଗାର୍ଥକ ନୈବେଦ୍ୟ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର। ଆଉ ମୂଷା ବକ୍ଷ ନେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୋଳନୀୟ ନୈବେଦ୍ୟାର୍ଥେ ଦୋଳାଇଲେ। ପଦନୀ ଯୋଗାର୍ଥକ ମେଷର ଏହି ଅଂଶ ମୂଷାଙ୍କର ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ମୂଷା ଏହା କଲେ। ଅନନ୍ତର ମୂଷା ଅଭିଷେକାର୍ଥକ ତୈଳରୁ ଓ ବେଦୀ ଉପରିସ୍ଥ ରକ୍ତରୁ କିଛି ନେଇ ହାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଓ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କ ଉପରେ ଓ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ତା ସେଚନ କଲେ। ଆଉ ହାରଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସକଳକୁ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସକଳକୁ ପବିତ୍ର କଲେ। ତ ମୂଷା ହାରଣଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମାଗମ ତମ୍ବୁଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମାଂସ ସିଦ୍ଧ କର। ଆଉ ହାରଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ତାହା ଭୋଜନ କରିବେ। ଆମ୍ଭର ଏହି ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାହା ପଦନୀ ଯୋଗାର୍ଥକ ଡାଲାରେ ଥିବା ରୋଟି ଭୋଜନ କର। ପୁଣି ମାଂସ ଓ ରୋଟିରୁ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ ତାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ 7 ଦିନ ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଦନୀ ଯୋଗ ଦିନର ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଯାଏ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଯେପରିକି ଆଜି କରାଯାଇଛି। ସେପରିକି ସେ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଯେପରି ନ ମର, ଏଥିପାଇଁ 7 ଦିନ ଯାଏ ସମାଗମ ତମ୍ବୁଦ୍ୱାରରେ ଦିବାରାତ୍ର ରହିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିବ, କାରଣ ଏହିପରି ଆମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ପାଇଅଛୁ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ହାରଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ସେସବୁ କଥା ପାଳନ କଲେ। ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ମୂଷା ହାରଣଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ। ପୁଣି ସେ ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ନିମନ୍ତେ ନିଖୁନ୍ତ ଏକ ବୃଷବତ୍ସ ଓ ହୋମବଳି ନିମନ୍ତେ ନିଖୁନ୍ତ ଏକ ମେଷ ନେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କୁ କହିବ, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ବଳିଦାନାର୍ଥେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଛାଗ ଓ ହୋମବଳି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୋବତ୍ସ ଓ ଏକ ବତ୍ସ ନେବ। ଦୁହେଁ 1 ବର୍ଷୀୟ ଓ ନିଖୁନ୍ତ ଥିବେ। ପୁଣି ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୋରୁ ଓ ଏକ ମେଷ, ପୁଣି ତୈଳ ମିଶ୍ରିତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ନେବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତ ମୂଷା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କଲେ, ତାହା ସେମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ।
ଆଉ ମୋଶା କହିଲେ, ଏଇ କଥା କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଏହା କଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତହୁ ମୋଶା ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବେଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଆପଣା ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଓ ଆପଣା ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ପୁଣି ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର। ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପହାର ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର। ତହିଁରେ ମୋଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ହାରଣ ବେଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆପଣା ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଗୋବତ୍ସ ବଧ କଲେ। ତେଣୁ ହାରଣଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ରକ୍ତ ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ଅଙ୍ଗୁଳି ରକ୍ତରେ ବୁଡ଼ାଇ ବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ଦେଲେ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ରକ୍ତ ବେଦୀ ମୂଳରେ ଢାଳିଲେ। ମାତ୍ର ପାପାର୍ଥକ ବଳିର ମେଦ ଓ ଗୁରୁଦା ଓ ଯକୃତରୁ ଅନ୍ତ୍ରାପ୍ଲାବକ ବେଦୀ ଉପରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ପୁଣି ମାଂସ ଓ ଚର୍ମ ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ଅନନ୍ତର ସେ ହୋମାର୍ଥକ ବଳି ବଧ କଲେ। ପୁଣି ହାରଣଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ରକ୍ତ ଆଣନ୍ତେ ସେ ବେଦୀ ଉପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ତା ସେଚନ କଲେ। ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋମବଳିର ଖଣ୍ଡକୁ ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ଓ ମସ୍ତକ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତହିଁରେ ସେହି ସକଳ ବେଦୀ ଉପରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଅନ୍ତର ଓ ପାଦ ଧୌତ କରି ହୋମଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ବେଦୀ ଉପରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ଅନନ୍ତର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପହାର ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପାର୍ଥକ ଛାଗ ନେଇ ପ୍ରଥମଟିର ନ୍ୟାୟବଦ୍ଧ କରି ପାପାର୍ଥରେ ତା ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ହୋମବଳି ଆଣି ବିଧିମତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆଉ ସେ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣି ତହିଁରୁ ମୁଠାଏ ପ୍ରଭାତର ହୋମବଳି ସହିତ ବେଦୀ ଉପରେ ତା ଦଗ୍ଧ କଲେ। ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିର ଗୋରୁ ଓ ମେଷ ବଧ କଲେ। ପୁଣି ହାରଣଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରକ୍ତ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତେ ସେ ବେଦୀ ଉପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ତା ସେଚନ କଲେ। ପୁଣି ଗୋରୁର ମେଦ, ମେଷର ମେଦମୟ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଆଉ ଅନ୍ତ୍ର ଓ ଗୁରୁଦାର ଓ ଉପରିସ୍ଥ ମେଦ ଓ ଯକୃତର ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତ୍ରାପ୍ଲାବକ ଏହି ସମସ୍ତ ମେଦ ସେମାନେ ବକ୍ଷ ଉପରେ ରଖିଲେ। ପୁଣି ସେ ବେଦୀ ଉପରେ ମେଦ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ପୁଣି ମୋଶାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ହାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବକ୍ଷ ଓ ଡାହାଣ ଚଟୁଆ ଦୋଳନୀୟ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଦୋଳାଇଲେ। ତେଣୁ ହାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏ ରୂପେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଓ ହୋମ ବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଅନନ୍ତର ମୋଶା ଓ ହାରଣ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପୁଣି ବାହାରେ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବେଦୀ ଉପରିସ୍ଥ ହୋମବଳି ଓ ମେଦ ଭସ୍ମ କଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଲୋକେ ତାହା ଦେଖି ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନି କରି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଲେଭି ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ହାରଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାଦବ ଓ ଅବିହୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ନେଇ ତହିଁରେ ଅଗ୍ନି ଦେଇ ତହିଁ ଉପରେ ଧୂପ ରଖିଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିନଥିଲେ ଏପରି ଇତର ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସୁତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା ଓ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଲେ। ତେଣୁ ମୋଶା ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ମାନ୍ୟ ହେବା ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଆମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା। ତହିଁରେ ହାରଣ ମୌନ ହେଲେ। ଅନନ୍ତର ମୋଶା ହାରଣଙ୍କର ଖଡୁତା ଉସିଏଲର ପୁତ୍ର ମିଖାଏଲକୁ ଓ ଇଲିସାଫନକୁ ଡାକି କହିଲେ, ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ସମ୍ମୁଖରୁ ଛାଉଣିର ବାହାରକୁ ନେଇଯାଅ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ମୋଶାଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାମା ସମେତ ଛାଉଣିର ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ। ପୁଣି ମୋଶା ହାରଣଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଲିଆସ ଓ ଇଥାମକୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ନ ମର ଓ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ସେ ଯେପରି କ୍ରୋଧ ନ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର କେଶ ମୁକୁଳା ନ ହେଉ, କିଏ ବା ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଦାହ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଅଛନ୍ତି, ତହିଁ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାତୃବର୍ଗ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ରୋଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଗଲେ ମରିବ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେହରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ତୈଳ ଅଛି। ତହିଁରେ ସେମାନେ ମୋଶାଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସେହିପରି କଲେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯେପରି ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ,
से समय तुमे कि तुम संगी तुमर पुत्रगण द्राक्षारस और मद्यपान करिब नाही। यह तुम्भमानक पुरुषानुक्रमे पालनीय अनंतकालीन विधि हेब। तहिरे तुम्हे माने पवित्र और सामान्य पुणी सूची और असूची मध्य विशेष करिपारिब। पुणी सदाप्रभु मूसाଙ୍କ द्वारा इस्राएल संतानगण को जे सकल विधि देइअछंती ताहा सेमानकु शिक्षा देई पारिब। अनंतर मूसा हारण को और तांकर अवशिष्ट पुत्र इलियासर और इथाम को कहिले सदाप्रभु को उद्देश्य अग्निकृत उपहारर अवशिष्ट जो भक्ष्य नैवेद्य ता तुम्हे माने नहीं बेदी निकट रे बिना ताड़ी रे भोजन कर, जेहेतु ताहा महापवित्र। एणु तुम्हे माने कौनसी पवित्र स्थान रे ताहा भोजन कर, कारण सदाप्रभु को उद्देश्य रे अग्निकृत उपहार मध्यरु ताहा ही तुम्भर और तुम्भ पुत्रगण मानक प्राप्तव्य अंश, जेहेतु आम्भे एई आज्ञा पाइअछु। पुणी तुम्भे तुम्भ सहित और तुम्भ पुत्रगण और तुम्भ कन्यागण दोलनीय वक्ष और उत्तोलनीय चटुआ कौनसी सूची स्थान रे भोजन करिब, जेहेतु इस्राएल संतानगणर मंगलार्थक बलि मध्यरु ता तुम्भर और तुम्भ संतानगणर प्राप्तव्य अंश। सेमाने मेदमय अग्निकृत उपहार सहित उत्तोलनीय चटुआ और दोलनीय वक्ष सदाप्रभु सम्मुखें दोलाइवा निमंते आणिबे। पुणी ता सदाप्रभु आज्ञानुसार तुम्भर और तुम्भ संतानगणर अनंतकालीन अधिकारी हेब। आ मूसा पापार्थक छागर बहुत अन्वेषण कले, मात्र देख ता दग्ध हो सारिथिला। एणु से हारणकर अवशिष्ट दुई पुत्र इलियासर और इथामकर प्रति क्रोध करी कहिले, तुमे माने कि हेतु पवित्र स्थान रे से पापार्थक बलि भोजन कल नहीं, ताहा तो महापवित्र। पुणी मंडलीर अपराध बई सदाप्रभु छामुरे प्रायश्चित करने निमंते से ता तुम्भमानकु देइअछंती। देख पवित्र स्थान भितर को ताहार रक्त अणागला नहीं, जेपरि आमे आज्ञा देइथिलु सेपरि तुम्हे माने पवित्र स्थान रे ताहा तो भोजन करिथांत। तेबे हारण मूसांकु कहिले, देख सेमाने आज सदाप्रभु को उद्देश्य रे आपण मानकर पापार्थक बलि और आपण मानकर होमार्थक बलि उत्सर्ग कले, तथापि मो प्रति एपरि घटिला। जेबे मु आज पापार्थक बलि भोजन करिथांती तेबे ताहा कि सदाप्रभु को दृष्टि रे भल होइथांता। तो मूसा ताहा सुनते ताहा तांको दृष्टि रे भल देखागला। गुड मॉर्निंग। बाइबल पठन कक्ष रे आपण मानकु स्वागत जनाए। आज बाइबल पठन दिन संख्या 29 शुक्रवार। आज आंभ मानक पठनर अंश हेउछि लेविय पुस्तक 6 पर्व ठारू 10 पर्व। ईश्वर इस्राएल लोक मानकु यात्रा पुस्तक समय सिनय पर्वत रे व्यवस्था पुस्तक द्वारा जो सूचना प्रदान कले ताहा लेविय पुस्तक रे लेखा जाई अछि। पाठ करिबा समय आंभ मानकु एही विषय को ध्यान रे रखिबा आवश्यक। मूसा हारण और इस्राएल लोक मानकु व्यवस्था पुस्तक रु जहा सिखाइले तदनुसारे बंचिबा उचित। लेविय पुस्तक 1 पर्वरु 7 पर्व बलिदान गुड़िक संबंध रे कहे, जहा प्रथम पीढ़ी को दिया जाइथिला, किंतु प्रांतर मध्यरे सेमाने संपूर्ण रूपे पालन करी पारि नथिले। सेथर संतानगण बलिदान द्वारा ईश्वर को राजा भाव में स्वीकार करते। एथि उतारे परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, जाकुब एवं तत्परे बलिदान संबंधी नियम गुड़िक जहा इस्राएलिय मानक पाई उपयोगी ताहार सविशेष सूचना मूसा को प्रदान कले। होम बलि, भक्ष्य नैवेद्य, मंगलार्थक बलिदान, पापमोचन बलिदान और दोषार्थक बलिदान, यह समस्त हेउछि इस्राएल मानक परिचय संबंधी प्रशिक्षण और चिन्ह जे सेमाने हेउछंती ईश्वरंक लोक। 8 पर्वरु 10 पर्व हेउछि इस्राएल मानक पाई उपयोगी बलिदान उत्सर्ग संबंधी ईश्वरंक नियम, जेहेतु सेगुड़िक अभिषेक उत्सव को पालन करने निमंते समारोह परे कार्यकारी करा जाउथला। एही नियम गुड़िक प्रथमे हारणक पुत्र नादब और अबिहू को पालन करने को होइथिला, जो माने सदा प्रभु जहा आज्ञा करि नथिले एपरि इतर अग्नि ताहांक छामुरे उत्सर्ग कले एवं ईश्वर सेमानकु आघात करिबारु सेमाने मृत्युवरण कले। एही घटनारू इस्राएली माने ईश्वर को भय करिबा विषय शिखिले और जानिले जे ताहांक परामर्श को पालन करिबा केते गुरुत्वपूर्ण अटे।
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ବିଷୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଓ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଘଟଣାର ଉଦାହରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ହାରୁଣଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଘଟଣା ଲେବୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଲେବୀୟମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଉଅଛି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।